Urban Pilgrims. Urban Pilgrims. 도심 속 순례자. Welcome to Urban Pilgrims. Urban Pilgrims에 오신 걸 환영합니다. 환영합니다. Love, worship, youth, 열정, 위로. 말씀. praise, 기도, Urban Pilgrims. Pilgrims. live, 공동체, involve, 친구. family, 교제. giving, 공감. Urban Pilgrims. lead, 전도. neighbors, 선교, 떠남. 섬김, sharing, 봉사. Urban Pilgrims, 우리는 We are. 교회입니다. Church. 우리는 교회입니다. 우리는 교회입니다. we are church, we are church. Welcome, my brothers and sisters of Up Church and everyone who's joining us online. Today we are gathered for another time of heart of worship. Last week, we heard from Mark Chung that yesterday's grace is only enough for yesterday. So let us come and receive the grace God is pouring out to us for today. Amen. 안녕하세요, 업체치 형제 자매 여러분들, 그리고 온라인으로 함께 해주시는 모든 예배자분들 진심으로 환영합니다. 오늘도 다시 Heart of Worship으로 저희가 모였는데요. 지난주에 정은주 전도사님께서 어제의 은혜는 어제의 것이고 그것으로 오늘을 살지 못한다고 저에게 말씀하셨습니다. 오늘 예배를 통해서 오늘을 위한 은혜를 붙들 수 있는 여러분들이 되시기를 축복합니다. 아멘. 이 시간 사도신경 하심으로 우리의 신앙을 고백하시겠습니다. Let's begin this time of worship by saying Apostles' Creed. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. Let's sing together before the day, before the day, before the light, before the world revolved around the sun. God and I stepped down into time and wrote the story of His love for everyone. He has filled our hearts with wonder so that we always remember you and I are made to worship, you and I are called love, you and I are forgiven and free, you and I embrace surrender, you and I choose to I will see who we were meant to be. Sing all we are and all we have, all we are and all we have is all the gift from God that we receive. Brought to life, we open up our eyes to
to see the majesty and glory of the King. He has filled our hearts with wonder, so that we always remember you and I are made to worship. You and I are called to love. You and I are forgiven and free. You and I embrace surrender. You and I choose to believe. You and I will see we were meant to be. Even the rocks cry out, even the heavens shout at the sound of His holy name. Yeah. So let every voice sing out, let every knee bow down. He is worthy of all our praise. You and I are made to worship. You and I are called to love. You and I are forgiven and free. Yeah, yeah. You and I embrace surrender. You and I choose to believe. You and I will see. You and I will see. You and I are made to worship. You and I are called to love. You and I are forgiven and free. You and I embrace surrender. You and I choose to believe. You and I will see we were meant to be. Yeah, we were meant to be. Oh Lord, we were meant to be. Amen. 지난주 주일부터 강림절이 시작됐다고 합니다. 강림절은 그리스도의 탄생을 기념하는 성탄 전의 4주의 기간이라고 합니다. 이 시간 우리 찬양할 때 우리가 이 성탄절의 기간을 이 강림절을 통해서 소망과 기대로 기다리는 그런 특별한 시간이 되었으면 좋겠습니다. 아멘. 시간 다 같이 박수 치면서 찬양합시다. 기쁘다 구주 오셨네. 기쁘다 구주 오셨네. 만 백성 맞아라. 온 교회여 다 일어나. 다 찬양하여라. 다 찬양하여라. 다 찬양하여라. 구세주 탄생했으니. 구세주 탄생했으니. 다 찬양하여라. 이 세상에 만물들아 다 화답하여라. 다 화답하여라. 다 화답하여라. Joy, unspeakable joy, joy, unspeakable joy, an overflowing well, no tongue can tell. 다시 한번 joy, unspeakable joy, rises in
my soul, never lets me go. 온 세상 죄를 사하러 구 예수 오셨네. 죄와 슬픔 몰아내고 나 구원하시네. 나 구원하시네. 나 구원하시네. 아멘. Joy, unspeakable joy, an overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. Sing joy, joy, unspeakable joy, an overflowing well, no tongue can tell. Joy, joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. 박수로 나가십시다. 아멘. 우리에게 오신 그리스도를 계속해서 기쁘게 찬양하기 원합니다. 이 땅에 오신 예수 그리스도가 우리가 예배를 드릴 수 있는 그 유일한 이유가 될 줄로 믿습니다. 앞서 병수 형제가 나눠주셨던 것처럼 우리 12월 한 달 동안은 좀 더 깊이 예수님을 묵상하며 예배한 시간 갖기를 원합니다. 마태복음 2장에 보면은 예수님께 동방 박사가 와서 경배하는 장면이 나옵니다. 오늘 예배 가운데에서도 이 땅에 오신 그리스도, 왕 되신 예수님 경배하는 마음으로 하나님을 계속해서 예배하며 찬양하겠습니다. 찬반 가운진 도여 다 이리 와서 베들레헴 성내에 가봅시다. 저 구유에 누이신 아기를 보고 엎드려 절하세. 엎드려 절하세. 엎드려 절하세. 구세주 났네. 저천 사여 찬송을 높이 불러서 온광활한 천지를 울리게 해. 주 하나님에게는 영광 돌리리.
His name shall be Everlasting Father. His name shall be Prince of Peace, mighty God. His name shall be Emmanuel. His name shall be Wonderful Counselor. His name shall be Everlasting Father. His name shall be Prince of Peace, mighty God. His name shall be Emmanuel. We'll praise your name forever. We'll praise your name forever. We'll praise your name forever. Christ, the Lord will praise your name. We'll praise your name forever. Praise your name. We'll praise your name forever. We'll praise your name forever. Christ the Lord. For he alone is worthy. For he alone is worthy. For he alone is worthy. Christ the Lord. 소망 없고 빛도 없는 어두운 세상을 하나님이 사랑하사 우리에게 오셨네. 예언하신 약속대로 말씀이 육신되어 하늘 영광 버리시고 이 땅으로 오셨네. 찬양하세요 우리 주. 찬양하세 우리 주. 삼위일체 하나님 지극히 높으신 주 영원토록 찬양합니다. 주가 지으신 모든 세상을 구원하려 영광의 주 예수님이 죽음을 택하셨네. 그 고통 속에서도 주의 뜻 기억하사 길을 잃은 우리 위해 십자가를 지셨네. 다 함께 찬양합시다. 찬양하세요. 찬양하세 우리 주. 삼위일체 하나님 지극히 높으신 주 영원토록 찬양합니다. 부활하신 그 아침 닫힌 무덤 열리고 죽임당한 어린 양 죽음을 이기셨네. 생명의 길 되시는
그리스도를 통해 아버지께 오는 자 모두 회복되리라. 아멘. 주가 세우신 교회 성령이 이끄시네. 영원한 주의 복음 무너지지 않으리. 주의 보혈로 인해 나는 자유케 됐네. 예수의 사랑으로 새 생명을 얻었네. 오, 다 함께 찬양합시다. 찬양하세 우리 주 삼위일체 하나님. 지극히 높으신 주 영원토록 찬양합니다. 다시 한번 우리의 영광을 받게 합당하신 주님의 이름을 찬양합시다. 찬양하세 찬양하세 우리 주 삼위일체 하나님. 지극히 높으신 주 영원토록 찬양합니다. 영원토록 영원토록 찬양합니다. 영원토록 찬양합니다. 우리 시간 함께 기도하기 원합니다. 우리의 예배의 주인 되시는 예수 주님, 내가 내 영혼이 주님을 예배하기를 원합니다. 하나님, 시간 내 영혼이 주의 성령에 이끌려 주님을 예배하기 원합니다. 하나님, 우리 모두가 주님 앞에 엎드려 경배하는 마음으로 주님의 이름을 찬송하고 예배케 하여 주시옵소서. 오직 성령님의 능력으로 주님을 예배케 하여 주시옵소서. 나의 예배를 받아 주시옵소서. 우리 함께 기도하길 원합니다. 하나님 아버지 주님, 오늘도 우리의 예배를 받아주시기를 원합니다. 우리를 부르신 하나님의 부르심 앞에 오늘도 나왔사오니 하나님, 오늘도 주님의 말씀에 주님의 음성에 나의 귀를 기울이길 원합니다. 하나님, 오늘도 우리에게 역사하여 주셔서 오늘도 이미 임재하신 주님을 느끼며 찬송하며 높이게 하여 주시옵소서. 하나님, 우리의 교회의 예배도 하나님 우리가 찬양했던 것처럼 오직 성령의 능력으로, 복음의 능력으로 주님을 예배할 수 있는 하나님 교회가 되게 하여 주시옵소서. 하나님으로 온전히 높여드리길 원합니다. 하나님, 내 마음과 영혼이 주님께 반응하게 하여 주시옵소서. 내 영혼이 주님께 반응하게 하여 주시옵소서. 하나님, 각 처소에서 예배하는 예배자들을 하나님 찾아오시고 살펴주셔서 하나님 주님께 가장 가치 있는 하나님 예배의 모습으로, 예배의 마음으로 주님 앞에 나아가게 하여 주시옵소서. 오 성령님, 성령님, 오 성령님, 성령님 기름을 부으십시오. 하나님, 우리가 있는 이곳에 하나님 성령님 기름을 부어 주시옵소서. 찬양합시다. 찬양하세요 우리 주. 찬양하세 우리 주 삼위일체 하나님. 지극히 높으신 주 영원토록 찬양합니다. 찬양하세 우리 주.
매일 십자가 앞에 더 가까이 가오니 구세주의 흘린 보배 비로소 나를 정케 하소서. 마음을 다해 찬양합시다. 내가 매일 십자가 앞에 더 가까이 가오니 구세주의 흘린 보배 비로소 나를 정케 하소서. 내가 매일 십자가 앞에 더 가까이 가오니 구세주의 흘린 보배 비로소 나를 정케 하소서. 아멘. 오 주님, 오늘도 우리 예배를 받으신 주님, 오직 그리스도의 그 능력으로, 성령의 능력으로 주님을 예배합니다. 오늘 예배 가운데에서도 주님께서 임하여 주셔서 각자의 삶의 스토리 가운데 하나님께서 살펴주시고 온전히 오늘 예배를 통해서 다시 한번 십자가 앞으로 주님 곁으로 나아갈 수 있는 귀한 예배 시간이 되게 하여 주시옵소서. 주님 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 네, 우리 이 시간 함께 하나님의 말씀을 보는 시간 갖도록 하겠습니다. 오늘 말씀은 다니엘서 6장 10절부터 16절까지 말씀입니다. 우리 한 목소리로 읽겠습니다. 시작. 다니엘은 왕이 금령 문서에 도장을 찍은 것을 알고도 자기의 집으로 돌아가서 다락방으로 올라갔다. 그 다락방은 예루살렘 쪽으로 창문이 나 있었다. 그는 늘 하듯이 하루에 3번씩 그의 하나님께 무릎을 꿇고 기도하며 감사를 드렸다. 그때에 다니엘을 모함하는 사람들이 들이닥쳐 다니엘이 그의 하나님께 기도하며 간구하는 것을 목격하였다. 그들이 왕에게로 나아가서 다니엘을 고발하려고 왕에게 금령을 상기시켰다. 임금님이 금령에 도장을 찍으시고 앞으로 30일 동안 임금님 외에 다른 신이나 사람에게 무엇을 간구하는 사람은 누구든지 사자굴에 던지기로 하지 않으셨습니까? 왕이 대답하였다. 그 일은 고칠 수 없다. 그것은 메대와 페르시아의 법을 따라 확정된 것이다. 그들이 왕에게 아뢰었다. 임금님, 유다에서 잡혀온 다니엘이 임금님을 무시하고 또 임금님의 도장이 찍힌 금령을 무시하여 하루에 3번씩 기도를 드리고 있습니다. 왕은 이 고발을 듣고 몹시 괴로워하고 다니엘을 구원하려고 마음을 쓰며 해가 질 때까지 온갖 노력을 다하였다. 그때 이 사람들이 왕에게 다가와서 말하였다. 임금님, 메대와 페르시아의 법은 임금님이 한 번 금령이나 법률을 세우시면 그것을 바꾸실 수 없다는 사실을 기억하시기 바랍니다. 그래서 왕이 명령을 내리니 그들이 다니엘을 끌어다가 사자굴에 던져 넣었다. 왕이 다니엘에게 말하였다. 그대가 늘 섬기는 그대의 하나님이 그대를 구하여 주시기를 비오. 아멘. 시간 설교를 듣기 이전에 주신 말씀을 우리가 묵상하는 시간 갖도록 하겠습니다. 이미지 나오는 그 질문에 채팅창에 답을 하시고 안 맞은 답을 적어주신 후에 우리 정원주 전사님께서 나오셔서 귀한 말씀 전해주시겠습니다.
할렐루야. 안녕하세요. 얼반 필그림스를 섬기고 있는 정은주 전도사입니다. 이번 주도 저번 주와 마찬가지로 계속해서 다니엘서를 함께 볼 텐데요. 오늘도 말씀을 통해서 하나님의 음성을 듣고 그 음성 앞에 순종할 수 있는 저희 도심 속 순례자들 되시기를 바랍니다. 오늘 먼저 읽은 다니엘서 6장에 대해서 간략하게 먼저 좀 살펴보고 계속 이어가 보도록 하겠습니다. 오늘 6장은 벌써 이제 세 번째 왕이죠. 다리우스 왕이 이 다니엘을 또 귀하게 여기고 그를 높은 자리에 이제 세워줍니다. 이 나라의 통치자격인 자리에 세워서 이 나라를 다스리게 그런 위치에 다니엘을 놓습니다. 그러자 이제 다른 신하들이 이를 시기하고 그를 함정에 빠뜨리려고 계략을 짜게 돼요. 어떤 계략을 짰냐면은 이제 그들이 왕에게 가서 앞으로 30일 동안만 왕 이외의 다른 신이나 그 어떤 것에게도 절을 하지 말고 기도를 하지 못하게 법령을 내려달라. 그래서 우리가 왕을 더 높여드리는 그런 법령을 내려달라. 그렇게 하자 왕은 아무 생각 없이 자기에게 영광을 돌리는 그런 법령이었기 때문에 그냥 사인을 합니다. 그래서 그 법령을 내려줘요. 아마 다니엘이 매일 세 번씩 하나님 앞에 기도를 하는 거를 그 왕은 몰랐던 것 같아요. 왜냐하면 그 법령을 사인하고 나서 나중에 그가 굉장히 안타까워하거든요. 다니엘에 대해서. 그래서 이제 그 법령이 내려졌는데 그거를 다니엘이 알고서도 그가 동일하게 똑같이 세 번씩 하나님 앞에 기도를 드립니다. 그리고 그것을 기다리고 있었던 그 신하들이 그를 신고하여서 사자굴에 이제 던져지게 되는 거기까지가 오늘 읽은 성경 본문인데요. 오늘은 저희가 이 6장을 전체적으로 함께 살펴보고 또 이 6장과 굉장히 흡사한 부분이 있는 3장과도 연결을 해서 오늘 말씀을 계속 이어가도록 하겠습니다. 이 다니엘서 6장은 여러 부분에서 이 3장 내용이랑 연결되는 부분들이 많아요. 흡사한 부분이 많아요. 우선은 이 내용이 진행이 되는 순서들, 이 도입 장면, 어떤 이 배경을 설명하고 그 다음에 고소하고 그 다음에 판결이 나고 그 다음에 그로 인해 고난이 오고 그 다음에 그 가운데 하나님의 구원이 임하고 그리고 마지막 장면은 이제 고백이라는 장면이 이렇게 동일한 구조로 3장과 6절이 똑같이 진행이 됩니다. 그래서 여기서 이 두 장에서 사용되는 단어들도 동일한 단어들이 많이 같이 사용이 되고 있고요. 또 내용 면에서도 너무나 흡사해요. 어떤 부분이 흡사하냐면은 그냥 이렇게 이 줄거리를 설명하면 3장을 얘기하는지 6장을 얘기하는지 모를 정도로 흡사한 내용이에요. 뭐냐면 유배되어서 이제 다른 나라에 온 이 유대인들이 그들의 성실함과 그들 하나님의 보살핌으로 그 나라의 높은 자리에 오르게 되고 그것을 시기한 자들의 계략으로 그들이 가지고 있었던 신앙을 포기해야 되는 그런 상황 가운데 놓이게 됩니다. 그런데 그럼에도 불구하고 끝까지 그 신앙을 포기하지 않고 그것을 붙잡고 지키고 그 가운데 그들을 구원하시는 하나님의 역사를 경험하게 됩니다. 그리고 마지막은 그것을 본 그 왕들이 그들의 입술로 하나님께 영광을 돌리는 장면으로 동일하게 마무리가 짓습니다. 이 3장에서의 사건과 이 6장에서의 사건을 통해서 하나님은 단순히 하나님의 백성들에게 영광을 받으시는 것뿐만이 아니라 그것을 초월해 모든 나라와 모든 권세들에게도 영광을 받으시는 하나님이라는 사실을 보여주세요. 그래서 오늘 이 말씀을 통해서 우리가 좀 붙잡고자 하고 배우고자 하는 것은 뭐냐면은 하나님의 백성된 우리가 어떻게 하나님께 영광을 돌리며 살아갈 수 있을 것인지 함께 생각해 봤으면 좋겠습니다. 성경은 명확하게 우리가 하나님의 영광을 위해 창조되었다고 말씀하십니다. 이사야서 43장 7절 말씀을 보면은 나의 이름을 부르는 나의 백성 나에게 영광을 돌리라고 창조한 사람들이라고 이야기를 해요. 그래서 우리들이 창조된 목적이 뭐 여러 가지 다른 목적들도 있겠지만 이유들도 있겠지만 그 가운데 정말 핵심적인 목적 중에 하나는 뭐냐면 바로 하나님께 영광을 돌리기 위해 우리가 창조되었다는 거죠. 사도 바울은 고린도전서에서 이렇게 이야기를 합니다. 그런즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위해서 하라. 그래서 우리의 삶의 목적이 삶의 존재 이유가
하나님께 영광을 돌리는 것이 정말로 중요하다는 것을 계속해서 강조해서 성경은 이야기해 주고 있죠. 그래서 우리는 하나님의 영광을 위해 창조되었습니다. 우리는 하나님의 영광을 나타내야 하고 또 이 땅에 나타나고 있는 그 하나님의 영광을 바라보면서 감사와 찬양을 돌려야 하는 그런 존재들입니다. 그리고 우리에게 돌려지고 있는 우리에게 오고 있는 모든 일들을 통해 우리에게 주어지는 영광을 하나님께 돌려야 하는 그런 존재들입니다. 우리가 그렇게 하나님의 영광을 위해 살아갈 때 우리는 하나님의 자녀들로서 그 영광에 동참하는 그런 놀라운 축복을 누리게 될 것입니다. 자, 제가 계속 영광에 대해서 얘기하고 있는데요. 영광이 무엇일까요, 그러면? 여러분들 한번 생각해 보셨어요? 우리가 하나님께 영광을 돌립니다. 하나님께 영광을 돌립시다 얘기를 하지만 과연 그 영광의 의미가 무엇인지 여러분들 한번 생각해 보셨습니까? 히브리어로는 카봇, 헬라어로는 독사라는 말을 이제 번역한 것이 바로 영광입니다. 독사가 뱀 얘기하는 건 아니고 그냥 헬라어 단어가 독사예요. 근데 그 의미가 뭐냐면은 무거움, 무게, 가치 있다는 것들을 그런 의미를 포함하고 있는 그런 단어예요. 그래서 성경에서 영광이라는 말을 사용할 때 하나님의 영광이라고 얘기할 땐 그것은 주로 하나님의 그 존재, 하나님의 성품, 하나님의 그 일하심이 우리 사람들 눈앞에 드러나는 그런 현상들을 하나님의 영광이라고 이야기를 합니다. 그래서 우리가 하나님의 영광을 위해 살아간다는 말은 어떤 우리의 상황과 형편과 상관없이 오직 하나님의 이름 앞에 그 이름에 합당한 찬양과 경배와 그 찬송을 올려드리는 그 가치를 올려드리는 삶을 살아간다는 것이 바로 하나님께 영광을 돌리는 삶을 살아간다는 의미가 되겠죠. 그래서 한번 구체적으로 우리가 한번 생각을 해보죠. 어떻게 하는 것이 과연 하나님께 영광을 돌리는 삶일까요? 우리가 어떻게 하는 것이 우리의 어떤 모습이 하나님께 영광을 돌리는 것일까요? 이 3장과 6장 이 동일하게 하나님께 영광을 올리는 모습이 두 가지 형태로 나타나요. 첫 번째는 여러분들이 다 이 말씀을 읽으면 아시겠지만 그 마지막 장면에 그 왕을 통해서 왕의 입술을 통해서 하나님께 영광을 돌리는 겁니다. 정말로 눈앞에 명확하게 드러난 그 하나님의 기적들, 그 놀라운 역사들을 바라보면서 하나님께 영광을 올립니다. 여러분들 우리 삶 가운데 그런 기적들이 일어났을 때 놀라운 하나님의 역사들이 일어났을 때 우리는 자연스럽게 하나님께 영광을 돌릴 수밖에 없습니다. 얼마만큼 내가 진실되게 하나님을 믿고 하나님 앞에 우리의 신앙의 고백을 드렸지 그런 거 상관없이 심지어 안 믿는 사람들도 그런 역사들이 일어났을 때 그런 기적들이 일어났을 때 하나님께 영광을 돌립니다. 여기 이 6장과 3장에 나온 이 왕들도 사실 그들이 얼마만큼 하나님을 신뢰하고 믿었는지 몰라요. 없어요. 그 믿음의 근거가 없지만 그럼에도 불구하고 그들이 그런 놀라운 일들이 일어났을 때 하나님 앞에 영광을 돌립니다. 여러분들 이제 연말에 이제 우리 시상식들 많이 하잖아요. 그 시상식 소감에 가끔씩 나오는 장면들이 있어요. 기독교인 이제 연예인들이 수상을 한 뒤에 그런 이야기들을 많이 하죠. 이 모든 영광을 하나님께 올려드립니다. 사실 요즘 세상에선 그것도 참 쉽지 않은 일이에요. 기독교인들에 대한 이미지가 굉장히 안 좋기 때문에 교회에 대한 이미지가 굉장히 안 좋기 때문에 많은 사람들 앞에서 자신의 신앙을 드러낸다는 것이 결코 쉽지 않은 일이고 많은 용기와 또 희생을 감수해야 될 수도 있습니다. 근데 또 생각해 보면은 정말로 믿는 사람이라면 하나님의 백성이라면 하나님의 자녀라면 믿는 사람으로서 그 정도는 당연히 해야 되는 일이 아닌가 그렇게도 생각을 해볼 수 있습니다. 우리 삶 가운데 일어나는 그런 놀라운 기적들 앞에서 당연히 하나님께 영광을 돌리는 것은 그런 마땅한 일이거든요. 당연한 일이거든요. 모두가 당연히 할 수 있는 그것을 할 때는 그것은 특별한 의미가 부여되지가 않아요. 그런데 모두가 당연히 할 수 없는 것들을 그때 할 때 그것은 특별한 의미를 가지게 됩니다. 이것이 바로 하나님께 영광을 돌리는 두 번째의 모습입니다. 이 3장과 6장의 한 가지의 모습은 이 왕들을 통해 나타났다면은 두 번째 영광을 돌리는 모습은
바로 이 다니엘을 통해서 그리고 그 세 친구를 통해서 그 장면이 나와요. 자, 3장과 6장 내용을 살펴보면은 이제 다니엘 6장에서는 다니엘이고 3장에서는 그 세 친구들이었죠. 그들에게 이 고난이 역경이 찾아왔을 때 그 전에 그 어떠한 하나님의 음성이나 사인도 없었습니다. 그 세 친구들이 불덩이에 들어가기까지 또 다니엘이 사자우리에 들어가기까지 어떠한 하나님의 음성이나 사인도 없었어요. 그런데 그들이 그동안 그들이 듣고 배우고 경험해왔던 하나님에 대한 그런 신뢰와 믿음으로 담담히 그 고난 가운데 역경 가운데 들어갑니다. 그리고 단순히 그것들을 받아들이는 것에 끝나지 않고 여기서 그들이 놀라운 고백을 해요. 이것이 오늘 우리가 정말로 배워야 할 하나님께 영광을 올려드리는 너무 중요한 태도, 마음가짐이라고 생각이 돼요. 오늘 이거를 우리가 좀 붙잡았으면 좋겠는데, 자, 이 6장에서는 다니엘은 특별한 어떤 말 한마디 없이 그냥 담담하게 사자굴로 들어가는 모습을 보여줍니다. 근데 이 6장과 3장이 거의 동일하게 가죠. 근데 3장에서는 이와 동일한 요 부분에 다니엘이 어떠한 마음으로 어떠한 태도로 사자굴에 들어가는지 알 수 있도록 그 세 친구들이 고백하는 장면이 나와요. 어떤 고백을 드리느냐, 이 친구들이 어떤 고백을 드리느냐, 바로 여러분들이 잘 아시는 고백이에요. 바로 그리 아니하실지라도 하나님께서 우리를 구원해 주시겠지만 그리 아니하실지라도 우리는 신상 앞에 절하지 않겠습니다. 그리 아니하실지라도 하나님께서 마땅히 나를 구원해 주시겠지만 그리 아니하실지라도 나는 끝까지 하나님을 경배하겠습니다. 이 다니엘과 그 세 친구들, 이 3장과 6장 가운데 핵심적으로 이 메시지, 이 마음의 그 중심이 하나님 앞에 올려지는 것을 우리가 볼 수 있습니다. 이것이야말로 이 그리 아니하실지로라는 그 순간이야말로 정말로 하나님께서 영광을 받으시는 그 순간이라는 거예요. 내가 불 속에 던져져서 불타 죽을지라도, 내가 사자굴에 던져져서 사자들에게 찢겨질지라도 나는 끝까지 하나님을 찬양하고 경배할 것입니다. 아까 영광의 의미가 뭐라고 그랬죠? 상황과 형편이 아닌 오직 하나님의 이름에 합당한 찬송과 가치를 올려드리는 그 삶이 영광을 돌리는 삶이라고 했잖아요. 바로 이거예요. 우리에게 주어져 있는 고난, 우리 앞에 놓여 있는 그런 어떤 형편에 따라서 내가 하나님을 높이고 찬양하는 것이 아니라, 그리 아니하실지라도, 상황이 어떨지라도, 내 앞에 놓여 있는 것이 무엇일지라도 나는 끝까지 하나님을 찬양하고 경배하는 삶을 살아가겠습니다. 그때 하나님이 영광을 받으시는 것입니다. 여러분들, 성경에서 가장 하이라이트, 가장 피크라고 할 수 있는 장면이 무엇일까요? 저는 이 모든 성경의 내용들 가운데 그래도 우리가 정말로 이 성경의 하이라이트라고 볼 수 있는 장면은 바로 십자가입니다. 그리고 그 십자가의 순간이야말로 예수님을 통해 하나님이 가장 크게 영광 받으시는 장면이라고 생각을 합니다. 십자가의 영광. 이 십자가를 지기 전에 예수님이 어떤 고백을 하죠? 아버지여, 아버지께서는 모든 것이 가능하오니 이 잔을 내게서 옮기옵소서. 그러나 나의 원대로 하지 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서. 동일한 고백이에요. 아버지께서 모든 거 다 가능하시죠? 정말로 나 이 십자가의 고난 피하고 싶은데 피할 수 있게 해주시면, 정말 피할 수 있으면 피하고 싶어요. 근데 그리 아니하실지라도 하나님의 뜻대로 하소서. 내 뜻이 아니라, 내가 원하고 내가 바라는 것대로가 아니라 하나님의 뜻대로 아버지 제 삶을 사용하여 주시옵소서. 그 고백. 그리고 십자가에서 그 마지막 순간까지 아버지의 뜻을 전부 다 이루신 그 예수님의 그 모습이, 예수님이 그 삶 속에서 이루었던 수많은 기적과 이적들 가운데서 가장 하나님께 영광을 올려드리는 그 하이라이트 되는 장면이라고 저는 생각을 합니다.
축복 가운데서 하나님께 하나님을 높여드리고 하나님께 영광을 드리는 것은 모두가 할 수 있는 일이지만 고난과 고통 가운데서 하나님을 높이고 하나님께 영광을 돌리는 것은 온전한 믿음이 없이는 불가능한 것입니다. 오늘 이 다니엘과 제 친구들처럼 우리 앞에 놓여 있는 고난, 우리 앞에 놓여 있는 그런 문제들 앞에서도 우리가 그때 하나님께 영광을 돌릴 때 정말로 세상 사람들 앞에 하나님의 살아계심을 드러내고 우리가 정말로 믿는 자라는 것을 세상 앞에서 확증하는 그런 순간이 될 수 있습니다. 제가 좋아하는 찬양 가운데 그 약한 나로 강하게라는 찬양이 있습니다. 부르지는 않을게요. 약한 나로 강하게, 아마 여러분들 이제 가사를 들으시면 알 거예요. 약한 나로 강하게, 가난한 날 부하게, 눈먼 날 볼 수 있게 주에게 행하셨네. 호산나 호산나, 그 찬양이에요. 이게 한글 번역으로 부를 때는 이 뉘앙스가 주님이 약한 자를 강하게 만드셨고 가난한 자들을 부유하게 만드셨고 눈먼 자들을 눈뜨게 해주셨다는 것처럼 이해가 돼요. 그런데 이 찬양을 원곡으로 여러분들이 들어보시면 이 영어 원곡의 가사를 보면은 의미가 조금 틀려져요. 뭐냐면은 Let the weak say I am strong. 이건 뭐예요? 약한 자가 말하기를 나는 강하다고 말하는 거예요. 그리고 Let the poor say I'm rich. 가난한 자가 말하기를 나는 부유하다고 말하는 거예요. 그리고 Let the blind say I can see. 눈먼 자가 말하기를 나는 볼 수 있다 말하는 거예요. 그것이 주님이 나에게 행하신 일이라는 거예요. 무슨 의미예요? 이게 약한 자들이 강해져서 그 강해짐으로 하나님을 찬양하는 것이 아니에요. 가난했던 자들이 부자가 돼서 나 이제 부자가 돼서 하나님께 영광을 돌립니다. 그게 아니에요. 눈먼 자가 눈을 뜨고 이 모든 영광 하나님께 올려드립니다. 그게 아니라는 거죠. 무슨 의미냐면은 가난한데 난 아직도 가난해요. 나는 아직도 약해요. 그런데 이 약한 가운데서 내 안에 오신 그 주님으로 인해서 하나님으로 인해서 내가 그 약한 가운데서도 이제 나는 강하다고 말할 수 있게 된 거예요. 그리고 나는 아직도 가난하고 내가 가진 것 없지만 그 가난함 속에서도 내 안에 오신 주님으로 인해서 그 하나님으로 인해서 나는 이제 부하다고 말할 수 있는 거예요. 그리고 눈이 멀어서 아무것도 안 보이지만 그 눈먼 가운데서도 내 안에 오신 주님으로 인해서 내가 이제 이전에 보지 못했던 것들을 볼 수 있는 자가 됐다고 말하는 것이 바로 주님, 그 복음의 능력이라는 것입니다. 오늘 이러한 고통 가운데 고난 가운데 세상에 변하는 거 없어 보이는 이 상황 가운데서도 그럼에도 불구하고 하나님은 살아계시고 하나님은 오늘도 일하고 계시고 하나님은 오늘도 나와 함께 하십니다. 그 하나님을 나는 찬양하고 경배하고 그 하나님을 사랑합니다. 고백하는 자들을 통해서 하나님은 영광 받으실 것입니다. 오늘 여러분들의 입술을 통해서 어떤 것들이 고백되어지고 있는지 한번 돌아봤으면 좋겠습니다. 지금 이 코로나 시간으로 인해서 너무나 많은 어려움과 힘든 가운데 우리가 하나님을 원망하고 있지는 않은지, 그냥 이 시간이 그냥 빨리 끝나는 것만 바라보면서 나의 필요, 나의 어려움에만 집중하고 있지는 않은지, 어떻게라도 나만이라도 살고 우리 가족만이라도 살아서 이 시간을 지나가야지 내 걱정, 내 필요만을 붙잡고 있지는 않은지 한번 돌아봤으면 좋겠습니다. 그냥 이 고난의 시간을 나 살기 바빠서 지나가는 것이 아니라 오늘도 이 고난 가운데서 더욱더 선명하게 드러날 수 있는 하나님의 영광을 위해 우리가 무엇을 할 수 있을지 우리 교회가 함께 고민했으면 좋겠습니다. 오늘도 하나님은 저와 여러분을 통해 영광 받기 원하십니다. 어떻게 하나님께 영광을 올려드리겠습니까? 하나님이 왕을 통해서만 영광을 받으셨나요? 하나님이 제사장을 통해서만 영광을 받으셨나요? 아니요.
하나님은 고아와 과부들을 통해서도 영광 받으시고 창녀 마리아와 같은 사람을 통해서도 영광 받으셨습니다. 제사장 자리에 앉아서 그 높은 위치에 앉아 있었던 그 다니엘을 통해서도 영광을 받으셨지만 그가 사자우리에 갇혀서 정말로 그 바닥에 떨어졌을 때도 그의 입술을 통해서 하나님은 영광을 받으셨습니다. 우리의 지위, 명예, 가진 것과 상관없이 오늘 우리가 어떤 상황과 고난 가운데 있더라도 그 가운데 하나님의 음성에 귀 기울이고 하나님의 마음이 가는 곳에 우리가 함께 갈 수 있다면은 그것을 통해서 하나님은 오늘도 저와 여러분들을 통해서 영광 받으실 것을 믿습니다. 이제 연말이에요. 더 어떻게 보면은 이전의 연말보다 더 추운 연말이 될 것 같아요. 너무나 많은 사람들이 힘들어하고 있는데 오늘 어떻게 하면 우리가 하나님께 영광을 돌릴 수 있는 그러한 저희들의 삶이 될 수 있을지, 조금만이라도 더 따뜻한 이 위로와 도움이 필요한 우리 지체들을 돌아보고, 그리고 아무도 돌보지 않는 좀 이웃들에게 우리가 주님의 마음을 품고 그들에게 좀 마음을 줄 수 있는, 그래서 이 고난 가운데 다들 자기 살기 바쁜 이 시간에 우리가 주님의 마음으로 살아간다면은 그것을 통해 정말로 모든 사람들이, 더 많은 이 세상 사람들이 하나님의 영광을 함께 목격할 수 있는 그런 시간이 될 수 있으리라고 믿습니다. 우리의 마음이 온전히 주님의 영광을 구하며 함께 이 시간들을 이겨낼 수 있는 저희들 도심 속 순례자들 되시기를 축원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 살아계신 하나님 아버지, 오늘 이 말씀을 통해서 우리가 어떻게 하면 주님께 영광을 돌리는 삶을 살 수 있을지 함께 생각해 보았습니다. 지금 우리 이 고난 가운데, 이 힘든 가운데서 나 하나 살펴보기도 힘들지만, 나 하나 돌보기도 힘들지만, 주님 그 가운데서도 우리가 온전히 하나님의 백성으로서의 우리의 정체성을 잊지 않고 계속해서 하나님께 어떻게 하면 영광을 돌릴 수 있을지 우리가 질문하고 또 그 마음을 쫓아 우리가 살아갈 수 있기를 간절히 소원합니다. 우리 교회, 우리 얼반 필그림스 교회가 하나님 우리 성도들과 함께 정말로 이 시간에, 이 시기를 더욱더 하나님의 말씀을 쫓아, 하나님의 마음을 쫓아 살아가는 저희들 되게 하여 주옵시고, 그 가운데 더욱더 하나님의 영광이 드러나서 세상 사람들에게 하나님의 살아계심을 증거할 수 있는, 하나님의 사랑하심을 증거할 수 있는 그러한 공동체, 그러한 우리들의 삶이 될 수 있도록 주님이 인도하여 주옵소서. 오늘 저희들 말씀을 통해서 다시 한번 우리의 마음을 주님께로 이끌어 주시옵시고, 주님의 마음과 합하여 하나님 나라를 만들어가는 저희들의 삶이 될 수 있도록 주님 허락하여 주옵소서. 감사드리오며 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 우리 이 시간 주신 말씀을 기억하며 함께 찬양하며 헌금하는 시간을 갖기를 원합니다. 약할 때 강함 주시는 하나님의 은혜, 약할 때라도 그 상태에 머물러도 나에게 여전히 떠나지 아니하시는 하나님 계시기에 우리가 하나님을 여전히 찬양하고 예배할 줄로 믿습니다. 감사의 마음으로 하나님 앞에 찬양하며 함께 헌금하도록 하겠습니다. Let the weak say I'm strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say I can see. It's what the Lord has done in me. Let the weak say, let the weak say I'm strong. Let the poor say I'm rich. Let the blind say I can see.
It's what the Lord has done for me. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose. Hosanna, 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 Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. 내가 건너야 할까? 거기서 내 죄 씻겼네. 이제 주의 사랑이 나를 향해 흐르네. 깊은 강에 서주라 나를 일으키셨도다. 구원의 노래 부르리. 예수 자유 주셨네. 예수 자유 주셨네. 호사나, 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 죽인 나가 어디냐. 호사나, 호사나, 예수 다시 호사나, 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 죽인 나가 어디냐. 호사나, 호사나, 예수가. 우리 한 번 더 찬양합시다. 호사나, 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 죽인 나가 어디냐. 호사나, 호사나, 예수 다시 마음으로 호사나, 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 죽임 당한 어린 양. 호사나, 호사나, 예수 다시 사셨. 예수 다시 사셨네. 예수 다시 예수 다시 사셨네. 아멘. 하나님, 오늘도 주님께 우리의 마음을 드립니다. 어지럽고 혼란한 이 세상 가운데서도 하나님께서 우리와 함께 하신 은혜를 기억합니다. 하나님, 물질로 주님께 드리는 이 헌금과 11조를 통해서 하나님의 뜻이 있는 곳에, 주의 목적이 있는 곳에 사용하여 주시옵소서. 하나님의 영광만 드러나기를 간절히 바랍니다. 주님 홀로 영광 받아주시고 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 아멘. 우리 이 시간 도심 속 순례자 믿은 선언문을 주님께 선포하길 원하는데요. 하나님께서 허락하신 그 말씀 가운데 우리에게 주신 그 은혜로 한 주간을 살아갈 때에 오직 복음의 능력으로, 그리스도의 능력으로 우리의 정체성, 도심 속 순례자의 정체성으로 살아가는 우리 한 주간이 되길 원합니다. 우리 도심 속 순례자 믿음 선언문 하며 주님 앞에 우리의 고백을 드리겠습니다. 한 목소리로 선포하겠습니다. 시작. 우리는 이 땅에서 하늘을 바라보며 영원한 본향을 향해 걷는 도심 속의 순례자들입니다. 우리는 하나님께서 보내신 나의 일상, 가족,
직장, 학교, 사회에서 예배를 세우며 예수 그리스도의 제자된 삶을 살아가는 도심 속의 순례자들입니다. 우리는 성령 안에서 그리스도의 하나된 몸으로서 문제보다 존재가 귀한 사랑의 공동체로 함께 자라가는 도심 속의 순례자들입니다. 우리는 복음을 위해 부르시는 곳으로 떠나기를 준비하며 보내신 곳에서 하나님께서 주신 은사로 이웃을 섬기며 하나님 나라의 이야기를 써내려가는 도심 속의 순례자들입니다. 아멘. 우리 이 시간 주기도문 하심으로 예배를 마치도록 하겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라에 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서. 대개 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다.